Hi, my dear students. I am Praveen and I am welcoming you to the QABD classes, the first chapter correlation and regression analysis. The first chapter correlation and regression analysis. Already we have completed the concept of meaning of correlation and the definition of correlation and the meaning of correlation analysis and the uses or merits or significance of correlation analysis. Now we are also completing the types of correlation, different types of correlation. Now we are moving on the interpretation or analysis of correlation coefficient. First of all, we should know that what is the meaning of the correlation. Correlation is nothing but it is a statistical technique. It is a statistical technique which describes the relationship between two or more variables. It describes the relationship between two or more variables. What they are telling us, the relationship between the two or more variables, it will be representing in the symbol called as, that is what we called as or, in the symbol called as or. So this or is nothing but it is a real number. This or is nothing but it is a real number. See, the correlation coefficient andre artha madkoli, there is a different methods we are using to find out the relationship between two or more variables. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ coefficient of correlation method and Spearman's rank correlation method. ಇವೆರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, what is meant by interpretation is nothing but it is a analysis. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು correlation coefficient ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ correlation coefficient, how it will be analyzing. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಬಂದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್, ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ correlation coefficient analysis become useless. Correlation coefficient analysis become useless and it is a waste. Therefore we have some of the criterias or the conditions to analyze the correlation coefficient. Correlation coefficient ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದೇ ಟೆಲ್ಸ್ us, yes, according to the Carl Pearson. Who is the Carl Pearson? Carl Pearson, he is also a person who is a person to study about the correlation analysis. According to Carl Pearson tells us, the coefficient correlation lies between two limits. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, lies between two limits +1 and -1. +1 and -1. Within this limit, the value of correlation coefficient interpreted as follows. This table is very, very important. This table is very, very important. On the basis of this table, we are interpreting, we are analyzing the answer of correlation coefficient. According to the Carl Pearson, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ,
ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವ ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 3 4 5 10 100 200 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕಾರಿಲೇಷನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ +1 ಅಂಡ್ -1 ಇದರ ಒಳಗೇನೆ ಬರಬೇಕು. ಇವನ್ ಝೀರೋನು ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. +1 0 -1 ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ +1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಸಾರಿ, +1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. +1ಗಿಂತ ಒಳಗೇನೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 0 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ +2 +3 +4 -2 -3 -4 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು +1 ಅಂಡ್ -1 ಒಳಗೇನೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು +0.70 ಆಗಿರ್ಬೋದು, +0.90 ಆಗಿರ್ಬೋದು, +0.25 ಆಗಿರ್ಬೋದು, -0.75 ಆಗಿರ್ಬೋದು, -0.70 ಆಗಿರ್ಬೋದು, -0.80 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಝೀರೋನು ಸಹ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು +1 ಮತ್ತು -1 ನ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? +1 ಬರ್ಬೋದು, -1 ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.75 ಮತ್ತು +1 ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, 0.75 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ +1 ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಬಲ್ ನ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ವೆನ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ +1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +1 ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ +1 ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 0.70 0.82 0.9 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸರ್ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ +1, +1 ಏನಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ನೀನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಪ್ಪಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್
See in the second one, when correlation coefficient small r ಅಂದ್ರೆ once again ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, it is a correlation coefficient. Small r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a correlation coefficient. When correlation coefficient equals -1, -1 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ -1 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ -1 ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, CDEFGHI ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ -1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್, when we are coming to the C point, see in the C point ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, when R is in between, R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ correlation coefficient, when correlation coefficient is in between plus 0.75, 0.75 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, 0.75 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, 0.75 ಅಂಡ್ +1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ 0.75 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ +1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಕಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 0.75 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0.78 ಬರ್ಬೋದು, 0.80 ಬರ್ಬೋದು, 0.95 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 0.75 ಇಂದ +1 ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, and the next one here, when correlation coefficient is in between -0.75 and -1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. when correlation coefficient is in between, ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, -0.75 ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ +1 ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್? That's a comment called as high degree negative correlation. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -0.80 ಆಗಿರ್ಬೋದು, -0.90 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 0.75 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, -1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ is in between +0.25 and +0.75. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು +0.25 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, +0.75 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ?
ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ And the next one is when correlation coefficient is minus 0.25 and minus 0.75. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ 0.25 ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 0.75 ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 0.75ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 0.25ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 0.75ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಇದು 100% ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ when correlation coefficient is in between 0 and plus 0.25. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 0.25ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.10 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0.20 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0.21 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 0.25. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 0 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 0.25 ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 0.25ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಲೋ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ವೆನ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, 0 ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ನೋ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. And next we are moving on. What are the different methods we are using to calculate the correlation coefficient? ಅಂದ್ರೆ correlation coefficient ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. Second one here graphic method, and the third one here Karl Pearson's coefficient of correlation. This is most important, Karl Pearson's coefficient of correlation. And the fourth one is Spearman's rank correlation. Fourth one is Spearman's rank correlation. And the fifth one is concurrent deviation method. Concurrent deviation method. Among these methods we are popularly used the method called as to calculate the correlation coefficient. Correlation coefficient ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ those two methods what we called as Karl Pearson's coefficient of correlation method and Spearman's rank correlation. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟೇಕೆನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ correlation coefficient. The two methods here, Karl Pearson's coefficient of correlation method, and the second one is Spearman's rank correlation method.
ಈ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Here, Karl Pearson's coefficient of correlation, it indicates in the symbol called as R, small r. The small r, it represents the real number. Small r, it represents the real number. So here, what is meant by Karl Pearson's coefficient correlation method means Karl Pearson's coefficient of correlation is the measuring tool of the statistical technique. So it is also a statistical technique. Here in this statistical technique, we measure the degree and strength of the linear relationship between the x and y variable. It is the covariance of two variables divided by the product of their standard deviation. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. So Karl Pearson coefficient of correlation method, it is used to calculate or to measure, ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, to measure the degree of strength of linear relationship. Linear ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the constant relationship between the x and y variable. x ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ y ವೇರಿಯಬಲ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ, ಕೋರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, Karl Pearson coefficient of correlation. Here Karl Pearson's coefficient of correlation formula is widely used method of measuring linear relationship between two variables. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ Karl Pearson coefficient of correlation method ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is very popular method and it gives the exact relationship between the two variables. Karl Pearson method ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ correlation between the two variables. Here it is also based on some assumptions. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ Karl Pearson coefficient of correlation method. So among these, it is the basis on the following assumptions. Here the assumptions is two or what we call as two assumptions we have in the Karl Pearson's coefficient of correlation. The first one is there is linear relationship between two variables. There is linear relationship between two variables. That is, when the two variables are plotted on a scatter diagram, a straight line will be form points. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನ ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cause and effect relation, existence between two different forces operating on the item of two variable series. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, cause and effect relation. cause and effect relation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Here Karl Pearson coefficient of correlation has the mathematical principle cause and effect relationship, ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟೂ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ
ಇದು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೇ ಗಿವನ್ ಅಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೊ ಝೆಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸೀರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಮೀನ್, ಸೊ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀನ್, ವೈ ಬಾರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್.